آئیے سنتے ہیں ہفتہ وار فیچر بات سے بات میں آج کا ایپیسوڈ اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں۔ یہ فیچر آپ کے لیے تحریر کرتے ہیں طاہر صدیقی اور پیشکش ہے غلام عباس کی۔ صداکار ہیں فہادیہ فیاض، طاہر صدیقی، شمع عادل، افضال لطیفی، عتیق الرحمان، لبنہ صدیقی اور انجم حبیبی۔ او ہیلو ارسلان، تم اور کتنے برگر کھاؤ گے؟ تیسرا کھا رہے ہو؟ آرٹیکل کی بھی کوئی تیاری کی ہے یا پھر کھانا اور صرف کھانا؟ شدید بھوک لگ رہی ہے بھئی، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ اے کس قدر ڈفر ہو، بھوک سے آرٹیکل زیادہ ضروری ہے، اس کو لائٹ مت لو، وہ امارہ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں۔ یار میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھوں، تو ٹاپک ہی بڑا مشکل ہے، اوپر سے لاسٹ ڈیٹ بھی فرائیڈے ہے۔ اچھا تمہیں ٹاپک کیا ملا؟ وہی یہ 6 ستمبر پاکستان کی فوج کا جنگ ستمبر میں مارکا۔ اور تمہارا کیا ٹاپک ہے؟ بہت ہی دلچسپ ہے، چھپے ہوئے دشمنوں کو تلاش کرنا، لیکن بہت ہی مشکل ہے۔ اچھا، تمہیں تو بہت سی چیزیں نیٹ سے مل جائیں گی۔ ہاں کچھ ملی تو ہیں جو کہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ پاک فوج کے کارناموں پر سالوں لکھتے رہیں تو بھی کم ہے، میں نے ابھی تھوڑا سا ہی لکھا ہے۔ سناؤ تو۔ یار ابھی تھوڑا سا لکھا ہے نا، لیکن پھر تمہیں توجہ سے سننا ہوگا۔ میری توجہ تمہاری طرف ہی ہے، چلو سناؤ نا پلیز۔ اچھا چلو سنو پھر۔ یہ اس کا ہیڈنگ ہے جنگ ستمبر ایک نظر میں۔ 6 ستمبر 1965 کو سوموار کا دن تھا، یعنی کہ منڈے۔ اس جنگ میں پہلے شہید کا نام نائک محمد شریف اور پہلی شہید خاتون کا نام عابدہ توسی تھا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل نور خان تھے، جبکہ بری فوج کے سربراہ جنرل موسیٰ خان تھے۔ بری فوج کے سربراہ بحری فوج کے سربراہ وائس ایڈمرل افضل الرحمان تھے۔ وہ جنگ 17 دن جاری رہی۔ اچھا، اس جنگ میں پاکستان کے 14 طیارے اور 165 ٹینک تباہ ہوئے، جبکہ بھارت کے بہت طیارے اور 500 کے قریب ٹینک تباہ ہوئے۔ جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ چونڈا سیالکوٹ میں 12 ستمبر 1965 کو لڑی گئی۔ اچھا، جنرل یحییٰ خان چھم جوڑیاں سیکٹر میں ایک انفینٹری ڈویژن کی کمان کر رہے تھے۔ پاک فوج نے 14 ستمبر 1965 کو بھارت کے مونا باؤ ریلوے اسٹیشن پر قبضہ کر لیا تھا۔ اچھا، پاک بحریہ کے 2 مشہور جنگی جہازوں جعفر اور منصور نے اسی جنگ میں دوارکا کو تباہ کر دیا تھا۔ پاک فضائیہ کے عظیم پائلٹ ایم عالم نے اسی جنگ میں ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا، 60 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں بھارت کے 5 طیارے مار گرائے تھے، جو آج تک ریکارڈ ہے۔ اسی جنگ میں پاک فوج کے دلیر میجر عزیز بھٹی داد شجاعت دیتے ہوئے 12 ستمبر 1965 کو شہید ہوئے اور نشان حیدر کے حقدار ٹھہرے۔ اچھا لکھا ہے بھائی، صحیح ہے نا؟ ہاں، مگر کچھ تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی ہے، مطلب کم ہے ابھی۔ یار لکھوں کیا، سوچ سوچ کے پاگل ہو گیا ہوں۔ ٹاپک بھی ایسا ہے جو میری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ تم بھی پاگل ہی ہو، تمہارے بابا نے بھی تو 1965 کی جنگ میں حصہ لیا ہوگا۔ ہاں، ان سے مدد لے لو، وہ تو بتا سکتے ہیں۔ یار بابا ہر وقت بہت ہی اسٹرکٹ رہتے ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہاں نہ بیٹھو وہاں نہ بیٹھو، بلا بلا بلا۔ اور سنو، تمہارے مائنڈ میں کچھ نہیں ہے؟ اگر ہے تو کچھ بتا ہی دو یار۔ نہیں، میں نے تو ابھی اپنے ٹاپک پر کچھ کام نہیں کیا، تمہیں کیا بتاؤں؟ تمہارا ٹاپک کیا ہے؟ بتایا ہے نا، بہت انٹرسٹنگ ہے، دشمن کے جاسوس جو ہوتے ہیں نا ان کو ڈھونڈنا۔ مگر تم برگر کھاؤ، تمہیں کیا لگے؟ گڈ، مزہ آئے گا۔ ویسے برگر بھی بہت مزے کا ہے، ایسے ہیلدی مقابلے ہونے چاہیے۔ اچھا سنو، آئس کریم منگواؤں؟ تمہیں کون سا فلیور پسند ہے؟ ٹائم دیکھو، 5 بج گئے ہیں، اٹھ جاؤ آپ، اس سے پہلے کہ کینٹین والے زبردستی اٹھانے آ جائیں، بل دو اور نکلیں۔ اچھا چلو، میں تمہیں بائک پہ چھوڑ دوں؟ جی نہیں، بائک پہ چھوڑ دوں؟ میں نے رائڈ منگوا لی ہے، آرٹیکل کمپلیٹ کر کے مجھے بتانا ضرور، میں ابھی جا رہی ہوں۔ اوکے بھائی، خدا حافظ۔ اچھا سنو، اپنا خیال رکھنا۔ لا حول ولا قوت، گھر ہے یا بنگڑ خانہ، کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ جی، برتن تو ہوتی ہیں،
کچن بھی صاف کر دیا ہے اور سورہ یاسین والا پانی بھی نا چاروں کونوں میں چھڑک دیا ہے. اب میں سو جاؤں یا کوئی اور کام بھی ہے؟ ارے وہ دیکھو ذرا صاحب نے کیا گرایا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. آج بھی مجھے نیند نہیں آ رہی. ایسا کرو صاحب کو ایک کپ گرم گرم دودھ دے دو. صاحب تو بڑے غصے میں کمرے میں ٹہل رہے ہیں، میں نہیں جا رہی ان کے کمرے میں. اچھا ایک کپ دودھ سلمان کو بھی دیا. اچھا جی. میرم نساء بیگم، 12:30 بج گئے ہیں اور آپ کے لاڈلے ارسلان میاں ابھی تک گھر پر نہیں لوٹے. آتا ہی ہوگا، دوستوں میں ہوگا. بہت خوب سمجھتے ہیں ہم. آج آنے دو اس کو گھر. 2 کانوں میں سر کر دوں گا اس کا. سمجھتا کیا ہے خود کو، دوستوں میں ہوگا. بیگم صاحبہ جی، صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ارسلان صاحب کو نا میں نے بھی کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا کئی دفعہ. چپ. اچھا چپ، تو چپ رہ. خام خواہ الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے. میں پوچھ لوں گی ارسلان سے. رجو، لگتا ہے ارسلان آ گیا. چپکے سے جا کے دروازہ کھول دے. اچھا بیگم صاحبہ. کہاں سے آ رہے ہو میاں؟ ٹائم کا خیال نہیں ہے تمہیں؟ اور وہ چھوٹا کہاں ہے؟ بابا میں اپنے کمرے میں ہوں. تم نے جواب نہیں دیا ارسلان. بابا میں وہ آرٹیکل دینا ہے نا یونیورسٹی میں، تو وہ پریپیئر کر رہا تھا دوستوں کے ساتھ. اور تمہاری لائٹ کیوں جل رہی ہے سلمان؟ بابا میں نیٹ سے کچھ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں. ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں. ہمارا گھرانہ اصولوں کا پابند ہے. ہمارے والدین نے جو کہا ہم نے مانا، اور تم لوگوں سے بھی یہی امید ہے میاں. بابا آپ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رونا ہنسنا سب آپ کے تابع ہو. اور کسی سے ملنا ہو تو بھی آپ سے اجازت لے کر ملیں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ماڈرن ہونے کی سیڑھیاں پھلانگتے جاؤ. بڑوں کا احترام تو رہا ہی نہیں. بابا آپ سوشل میڈیا استعمال کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. لیکن ہمارا گھر تو وہی گھڑی کی سوئیوں کی طرح ٹک 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 ایک ہی دائرے میں گھومتا رہتا ہے ہر وقت. آواز نیچی رکھ کے بات کرو. مجھے پتا ہے گھر کو کیسے چلانا ہے. بیٹا جس طرح ابو کہتے ہیں بس ویسے ہی کیا کرو. یہ زبان آگے سے مت چلایا کرو. امی میں کہیں اور نہیں نیلوفر کے ساتھ تھا گروپ سٹڈی کے لیے. تم نیلوفر کے ساتھ ہے یا پیلوفر کے ساتھ؟ اب گروپ سٹڈی بھی یہاں ہوگی تمہارے گھر میں، اور یہ میرا فیصلہ ہے. کان کھول کر سن لو. ابو میں تو گھر پر ہی پڑھتا ہوں نا. اس ذہنی اور جسمانی قید سے تو بہتر ہے بندہ خودکشی کر لے. بند کرو یہ بکواس. اولاد جوان ہو جائے تو ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنی چاہیے. چلیے آپ پوچھ لیجئے برخودار سے نرمی کے ساتھ. مجھے بتایا ہے اس نے آرٹیکل لکھنا ہے. اس نے مارکا 6 ستمبر 1965 پر پاک بھارت جنگ پر. تو ہم سے بہتر کون لکھوا سکتا ہے؟ گویا کہ ہم نے تو خود اس جنگ میں حصہ لیا تھا. رات بہت ہو گئی ہے، صبح ناشتے کی میز پہ بات ہوگی. میرو بیگم بھائی صبح کی اذان ہو گئی ہے. چلیے اٹھیے نماز پڑھیے اور بچوں کو بھی اٹھاؤ. ارے ارسلان رات کو دیر سے سویا ہے، سلمان بھی دیر تک پڑھتا رہا ہے. اٹھ جائیں گے. آپ تو وضو کریں، میں جگاتی ہوں جا کے. ارے تم کیا جگاؤ گے، میں خود اٹھاتا ہوں. ارسل او سلو اٹھو بھائی. صبح کی اذان نہیں سنی تم لوگوں نے؟ او کیا شور ہے. رات کو بھی دیر سے سونا اور صبح جلدی اٹھنا، نیند کب پوری ہوگی؟ رب کے بلاوے کی آواز نہیں آئی تمہیں؟ چلو اٹھو. چلو بیٹا چلو اٹھو نماز پڑھو. اٹھ گیا ہوں بابا اٹھ گیا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں نماز. سلمان بیٹے اٹھو، فجر کا ٹائم نکل جائے گا. اپنے ابا کا پتہ ہے نا تمہیں. اب اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے ابا آ جائیں. ماما جاگ گیا. رضیہ صاحب کے لیے جوس بھی رکھ دو. جی جی بیگم صاحبہ، اورنج جوس رکھ دیا ہے میں نے جی. لو بھائی ہم نے تو شروع کر دیا ناشتہ. ارسلان میں آ جاؤ بھی تم بھی. اور وہ چھوٹا پھر غائب ہو گیا، بلاؤ اس کو بھی. تھینکس گاڈ. آج تو بابا بہت پیار سے بول رہے ہیں. ماما خیریت ہے نا؟ خیریت ہی ہے. او بیل بجی ہے. یہ صبح صبح کون آ گیا؟ ارسلان بیٹے ذرا دیکھنا. جی امی میں دیکھتا ہوں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है, आज तो मुझे कुछ बांटना चाहिए। कैसे रास्ता भूल गई नीलोफर? बस आंटी क्या बताऊं, यूनिवर्सिटी की मसरूफियत ही कुछ ऐसी हो गई है। अजीब सा टॉपिक मिला हुआ है, मुल्क से दुश्मन के जासूस तलाश करो। तो जनाब फिर कोई मिला जासूस? जासूस तो नहीं मिला, अलबत्ता एक बड़े काम का बाबा मिला है। अच्छा, कहने को वो शादी बिया पर बड़ा बाजा बजाता है, लेकिन असल काम कुछ और ही है। अच्छा, तो उससे कुछ हेल्प? ऐसी वैसी हेल्प, बहुत हेल्प की और मजीद कर भी रहा है। उसके साथ होने वाली मुलाकात मैंने रिकॉर्ड कर ली है। कौन है भाई? नीलो है, जो ईद का चांद हो गई थी। आ जाओ नीलोफर, नाश्ता लगा हुआ है, तुम भी नाश्ता कर लो। अरे आ जाओ बेटा, आ जाओ, यहाँ आ जाओ मेरे पास, यहाँ आ जाओ। तो वीडियो तो दिखाओ, क्या रिकॉर्ड किया है? हाँ हाँ, बस अचानक ही मेरी मुलाकात हुई उनसे। ये देखो, ये बख्शू बाबा बाजा बजा रही हैं। हाँ, मैंने उनसे सवाल किया, बाबा आप ये बाजा कब से बजा रही हैं? क्या तुम्हें ये बाजा अच्छा लगता है बेटा? जी बहुत अच्छा। मैं जब भी इस बाजे की आवाज सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी की बारात आ रही हो। अच्छा तो फिर बैठो, मैं तुम्हें एक और धुन सुनाता हूँ। नहीं, ये बाजा पकड़ाओ बेटा। अब जी ये लें उस्ताद जी, ये लें। लाओ लाओ लाओ, मौला खुश रखे। नहीं नहीं नहीं, रहने दें। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें इस बाजे की धुन बहुत अच्छी लगती है बेटा। जी बाबा, लेकिन खाली आवाज ही आएगी ना, किसी की बारात तो नहीं आएगी। हाँ हाँ, समझ गया, बारात। कभी हम भी बहुत मसरूफ होते थे, हर बारात में हम लाजिम मलजूम होते थे, मैं और मेरा बाजा और ये लड़का बिलू। ओ पुत्र। जी उस्ताद जी। हाँ, ये इतने बड़े बाजे को आप उठाते कैसे? ये जो पेट है ना बेटा, इंसान से बहुत कुछ करवा लेता है। इसको भरने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखो, ये मैंने ये बाजा उठाया हुआ है ना, तो पेट को कितनी तसल्ली है। ये देखो है कैसा सीधा हो चुका है। लो सुनो फिर ये धुन। प्लीज बंद करें, ये ना सुनाए ना, प्लीज बंद करें इसे। बेटा तुम कौन हो? मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही हो? तुम अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। मेरा नाम नीलोफर है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, किसी चीज पर रिसर्च कर रही हूँ, इसी शहर में रहती हूँ। मौला खुश रखे। अगर म्यूजिक पर रिसर्च करनी है तो फिर हमारे साथ शामिल हो जाओ, जैसे ये लड़का, ये बिलू पुत्र है। जी उस्ताद जी। लेकिन मैं तो बाजा नहीं बजा सकती। बाजा हम बजाएंगे मिलकर, लोगों का, समझा करो, जी? खुफिया वालों की तरह। खुफिया वालों की तरह आप तो बाजा बजाते हैं, मैं आपकी ये बात नहीं समझी। समझ जाओगी, हम भी वही हैं। बाजा तो हम वैसे ही बजाते हैं। तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड है? जी, लेकिन मुझे क्या करना होगा? मेरा मतलब है शनाख्ती कार्ड का। शनाख्ती कार्ड मुझे दो, मैं बतलाता हूँ। बल्कि इस लड़के को दे दो। ले पुत्र, इधर दें जी। ये लीजिए शनाख्ती कार्ड। अब बताइए क्या करना है? तलाश करना होगा उन बेरहम और जालिम लोगों को जो हमारे मुल्क में जासूस घुस आए हैं उनको। दरअसल वो दुश्मन के लोग हैं जो हम में घुल मिल जाते हैं और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा काम ऐसे दुश्मन की तलाश करना है। ठीक है, मैं आपको ज्वाइन करूंगी, वतन के किसी काम आऊं, यही मेरा इनाम है। तो बस ठीक है, आज से तुम्हारी जॉब शुरू। कल रात को शहर के सबसे बड़े होटल में एक फैशन शो हुआ है। अच्छा। उस शो में ये देखो जी। ये एक मशकूक आदमी है इस औरत के साथ। अच्छा। इस औरत का ये एड्रेस है, ये देखो। ठीक है। तुम्हें इस औरत के घर रहना होगा नौकरानी बनकर। अच्छा। और मालूमात इकट्ठी करनी होगी, कोई गड़बड़ न करना। तुम्हारा सारा डाटा हमारे पास मौजूद है। इस घर में तुम्हारा नाम राणो होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बस वीडियो खत्म हो गई? हाँ बे लड़की, खत्म हो गई तुम्हारी स्टोरी? जी अंकल, स्टोरी तो अब शुरू हुई है। वो बख्शू बाबा है ना, बहुत अच्छे हैं, इस उम्र में भी बहुत एक्टिव और सच्चे मुहिब्बे वतन। अच्छा भाई, ऐसे मुहिब्बे वतन से तो हम भी मिलना चाहेंगे। अच्छा,
तो अभी मिल ले। अभी मिलने? वो जैसे मुट्ठी में बंद किया हुआ है तुमने, मुट्ठी खोलोगी तो वो नमोदार हो जाएगा। मुट्ठी में नहीं अंकल, बाबा बख्शू बाहर गाड़ी में बैठे, आप कहें तो अंदर बुलवाऊं? अरे बुलवाओ ना, बुलवाओ प्लीज। बाहर गाड़ी में क्यों बैठे, अंदर आ जाओ, बुलाओ ने। जी। आइए, तशरीफ रखिए। नाइस टू मीट यू। सेम यार, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हेलो। हेलो हेलो। ये अरसलान है, मेरा क्लास फेलो। असलान मियाँ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने 6 सितंबर की पाक भारत जंग पर आर्टिकल लिखना है, थोड़ा लिखा है, बाकी अभी लिखना है। हाय हाय, वो भी क्या दौर था। एक जज्बा था हर पाकिस्तानी में, खा वो फौजी था या आम शहरी। मैं भी उस वक्त पाक फौज में था, गो कि मैं फौजी बैंड यूनिट में था, मगर एक जज्बा था। मैं खुद ही बॉर्डर पर चला गया और दू जंग में हिस्सा लिया जनाब। अच्छा भाई, आप भी पाक फौज में थे? फिर तो मेरे पेटी भाई निकले ना। पेटी आप भी पेटी बजाते हैं? मेरा मतलब है कि नहीं 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 नहीं, मैं उस पेटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा पेटी भाई। आप चाय पीजिए ना, चाय लीजिए। और हो जाए कोई वाकया 1965 का। हाँ, उस 17 रोजा जंग का जो भारत ने तमाम आलमी कवानीन और जंगी आदाब की धज्जियां बखेर दी, हाँ। क्या जिक्र करें। अरे वाह वाह। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का अगरचे तादाद और सामान हर्ब में भारतीय फौज से कोई मुकाबला था ही नहीं। बेशक, फिर भी हमारी फौज की रवायती जफाकश तरबियत और जज्बा ईमानी की बदौलत भारत को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। हाँ। सुना है हमने भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया था। भाई मैं बताता हूँ, हमने खेमकरन, फाजिल्का और राजस्थान के इलाकों में पाकिस्तान का परचम लहरा दिया और भारत की आम चौकियों पर कब्जा किया। 1600 मुरब्बा मील का इलाका हमारे कब्जे में आया। अरसलान मियाँ, जज्बा ऐसा था कि पाक फौज ने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देकर अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। जी हाँ, बिल्कुल। सुना है पाकिस्तान एयरफोर्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फुजाइया की क्या बात पूछते हो मियाँ? पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगी जहाजों ने जंग की इब्तदा में ही भारतीय फजाइया को मफलूज करके रख दिया था। बस इसी से ही जंग का नक्शा बदल गया। बस इसी से ही जंग का नक्शा बदल गया और भारत की शिकस्त का आगाज हो गया। हाँ, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सुना है भारत के बहुत सारे तैयारे तबाह किए। हाँ हाँ, बहुत तैयारे तबाह किए। और पाकिस्तानी शाहीन भारतीय फजा में दंदनाते फिरते थे। भाई इधर पाक बहरिया का जिक्र न करें तो ज्यादती होगी बख्शू बाबा। भाई मुझे याद है, हम बॉर्डर पे थे, टैंकों और तोपों की गन गरज ने उधम मचाया हुआ था। ट्रांसिस्टर रेडियो हमारे साथ मोर्चों में ही हुआ करते थे कि एकदम ऐलान हुआ, ये रेडियो पाकिस्तान है, शकील अहमद से खबरें सुनिए। इसी तरह कुछ पढ़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को न सिर्फ खुले समंदर में पीछे धकेल दिया, बल्कि अहम जंगी नौयत की बंदरगाह द्वारका को तबाह कर दिया। बल्कि पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को ललकारते हुए उनके एक बहरी जहाज को भी डबो दिया था। और हम बर्री फौजी नारा लगाते हुए मोर्चों से बाहर आ गए थे और भारतीय फौजियों को भागने पर मजबूर कर दिया। और भारत बड़ा शोर करता था, हमारा तैयारा बरदार विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है। और कसम खुदा की भारत अपने विक्रांत को मैदान में लाने की जुर्रत न कर सका। बिल्कुल ठीक है आपने। अरे नीलोफर, तुम तो जंग की बातों में ही खो गई। कुछ लोग पैसे के लालच में आकर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा चुके और अब पाक फौज ऐसा नहीं होने देगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों ने मजीद मुश्किल में डाल दिया। अब ये समझ नहीं आ रही आर्टिकल शुरू कहां से करूं। बेटा, हर कौम का कोई ना कोई 6 सितंबर जरूर होता है जो उसे याद करवाता है कि अपनी तलवारें देखो, कहीं उन्हें जंग तो नहीं लग गया, घोड़े सुस्त तो नहीं हो गए। 57 साल पहले आज ही के दिन हम भी दुश्मन से नाबुर्द आजमा थे। अब तुम्हारी बारी है। मुझे याद है कि भारतीय जर्नैलों ने ऐलान किया था कि सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे और शाम को लाहौर के जिमखाना क्लब में खुशियां मनाएंगे। खुशियां मनाएंगे। तो फिर हुआ क्या उनके साथ? मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तानी शेर दिल फौज ने उन्हें BRB नहर ही पार नहीं करने दी। बिल्कुल। और उधर ही उनका शमशान घाट बना दिया। बाबा, फनकारों ने भी तो अपनी फौज के शाना बशाना जंगी तराने गाकर हिस्सा डाला था ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब 1 मिनट। मैंने दोबारा नाश्ता बनाया है, फिर ठंडा ना हो जाए तो नाश्ते की टेबल पे आ जाएं प्लीज। चलें जी।
अब से ये नाश्ता तुम ही बनाया करोगी। आंटी अम्मी जान, भाई हमने फैसला कर लिया है, एक जंग हमने सितंबर 65 में जीती थी और दूसरी जंग अरसलान मियाँ के लिए जीतेंगे नीलोफर के महाज पर। क्या बात की है बाबा आपने। इस जंग में हमारा वोट अरसलान मियाँ की तरफ है। नीलोफर के पेरेंट्स से हाँ हम करवाएंगे, क्यों नीलोफर? हाँ, लेकिन एक शर्त पे आप अपने बड़े वाले बाजे से कोई मशहूर तराने की धुन सुनाएंगे। और धुन भी ऐसी हो कि खून को गरमा दे। जी भाई ये कौन सी बड़ी बात है, अभी सुनो। ए वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। जिंदगी होश में, जोश है ईमानों में। ए वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में। वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार फीचर बात से बात में आज का एपिसोड ए वतन हम हैं तेरी शम्मा के परवानों में। तहरीर ताहिर सिद्दीकी, पेशकश गुलाम अब्बास।